بزاف فلاون مرحبا يسون بارك الله يسوع المسيح في اليوم ديالي وفي ديسمع حسيسن ثانيرتي سيدي ربي غادي كان نغير ديه كان ثقوني تسقي وكنت ملياس نحمد ونسالي دي الشانيس ونعظم سميس ونادي فلاس قبل كل شيء لكن دينا وليس دي متى 6 تصدر 33 يقارك نادي قبل غافل سيدي ربي اين النظام ودي تونفك زياده يزرا يمانيس يزرا بلي انت اللي عنصر توزارت يزرا بلي ديك سي قلا السماح ديك سي قلا يا كويني تنادي ومدان دي ميشينا نادي قبل في اليوم اين ودي تونفك زياده كنقارف كاس شناياكيا نادي قبل غافل سيدي ربي دوس ديالنا حمسه مغلا سيدي ربي يدنا السلامه تبارك مداني امين. نادي فوق بالغرس كردن سيدي ربي ثواين يلا عند الحال هاين النظام وديدي زيادة نادي فوق بالغرس كردن سيدي ربي ثواين يلا عند الحال هاين النظام ودي تولف زيادة صار كان رايدي معنا وسيالة أردف عن سقي من سيدي ربي هاليلو هاليلويا عند المجيء صار كان رايدي معنا وسيالة أردف عن سقي من سيدي ربي هاليلو هاليلويا الشنيل فتان شرط مناكسي كي القنوان تسمرتي كتسين مقران هي سوزة في السجدان تخلال بالأحمدي العاز الشنيل فتان شرط مناكسي كي القنوان تسمرتي كتسين مقران هي سوزة في السجدان تسمرتي كتسين مقران هي سوزة في السجدان أكاظم صرحتي ذات تمضي ونسقي وهن وغرام أكاظم صرحتي ذات
شنو راك حمدا عايا نسلاي اسميك كاني قسموان سنيان قاعدين نوان يلي سايش هدي ساي ثوش رزدك كاتك نور يميت كاتشي نايدلو اسميك كاني قسموان سنيان قاعدين نوان يلي سايش هدي ساي ثوش رزدك كاتك نور يميت كاتشي نايدلو She's that cat no, imit kitchi naidlo. I can't do sorrow hati da. The body with the steel hand orange. I can't do sorrow hati da. The body. شنو راك حمدا عايا نسلاي 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 سوكي لا مع يسوع توكي العالم بالعظيم مع يسوع يا لساب الشرير ذاتك نور يا لساب الشهد يساك توكي العالم بالعظيم مع يسوع توكي العالم بالعظيم مع يسوع توكي الأرض العظيمة يسوع يلسى بشر ذاتك نور يا للسى بشهد يساك توكي الأرض العظيمة يسوع ما نقرب الغرام كيسوع ما نقرب يا يسوع أين يولينا ذيك نور أين يغنينا دفاك ما نقرب الغراء يا يسوع ما نقرب الغراء يا يسوع يسوع ما نقرب الغراء يا يسوع أين يولينا ذي يغني أين يغلينا ذبات ما نقرب الغراء يا يسوع أجارك صروحي يا يسوع أجارك صروحي يا يسوع أكنه ولا فسيك ما رد يسغف جدوديك أجارك صروحيك يا يسوع أجارك صروحيك يا يسوع أجارك صروحيك يا يسوع أكنه ولا فسيك ما رد يسغف جدوديك أجارك صروحيك يا يسوع أجارك صروحيك يا يسوع أجارك صروحيك يا يسوع آمين.
بارك المسيح في لون بالعوض كنت جاك وقتاش نسيد عبادي فاقنا وليس بارك المسيح في لون آمين. Voilà, gloire à Dieu, chers amis, très heureux de partager le message de l'Évangile. Voilà, nous sommes séparés par un océan, par une mer, nous sommes séparés par de la distance, mais grâce à ces moyens d'Internet, YouTube, Facebook, nous pouvons aller chez vous, dans votre voiture, dans votre maison, dans votre travail, là où vous vous trouvez, pour proclamer le message de l'Évangile. Et j'aimerais te dire, mon cher ami, toi qui m'écoutes, que c'est la journée que le Seigneur a faite pour toi, pour que tu sois dans l'allégresse, pour que tu sois dans la joie, dans la satisfaction. Peut-être tu as reçu de mauvaises nouvelles en cette journée. Peut-être tu as reçu un procès. Peut-être on t'a retiré ton permis de conduire. Mais je voudrais te dire qu'il y a une bonne nouvelle. C'est que Jésus t'aime. Cet après-midi, je voudrais te parler les 3 piliers fondamentaux qui ont marqué l'histoire du christianisme, qui marquent l'histoire encore aujourd'hui. C'est la naissance de Jésus, la mort et résurrection de Jésus, et la Pentecôte. Ce sont 3 lieux différents dans la parole de Dieu. Le premier lieu, la naissance de Jésus, se trouve à Bethléem. Et là, nous avons lu et nous lirons dans Matthieu chapitre 2 verset 1, Jésus né à Bethléem, en Judée, au temps du roi des Hérodes. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Voilà, ce sont des hommes aussi qui cherchent Dieu, qui ont vu une manifestation divine. Ils ont vu une étoile brillante. Et la parole de Dieu nous dit que ces hommes qui venaient de plusieurs centaines de kilomètres, de milliers de kilomètres, sont venus à Jérusalem parce qu'ils cherchaient où était né le roi. Et là, malheureusement, ils se sont trompés d'endroit. Parfois, on est tellement désireux de connaître Dieu qu'on va le chercher là où il n'y est pas. Et à Jérusalem, il n'était pas là, c'est pas la ville de sa naissance. Jérusalem, bien sûr, c'est le faste, c'est la religion, c'est le temple, ce sont les hommes religieux, ce sont des hommes importants, ce sont le Sanhédrin. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus n'est pas né à Jérusalem. Jésus est né à Bethléem, qui signifie la maison du pain. Et Jésus s'identifiera un peu plus tard en disant « Je suis le pain de vie ». Et la parole de Dieu nous dit que ces hommes se sont trompés et ils sont venus à Jérusalem, mais c'était à Bethléem, la naissance de Jésus. La naissance de Jésus a été prophétisée par des centaines de prophéties depuis la Genèse jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament. On parlait de Jésus, il va naître le Sauveur, il va naître le Messie, il va venir, il va venir, il va venir. Et il y avait des détails vraiment sur sa mort, sur sa venue, sur le lieu de naissance. Et Michée, au chapitre 5, verset 2, il dira « Jésus va naître à Bethléem ». Et cette prophétie va s'accomplir. Jésus va naître. La ville de Bethléem, j'aimerais l'appeler la ville de la révélation du Fils de Dieu. Jésus est venu naître dans une étable et il a vécu d'une manière toute simple. Il n'avait pas de beauté pour attirer les regards à lui, mais c'est le Fils de Dieu. Il est venu naître à Bethléem. Il a vécu d'une manière simple. Il a parlé avec des mots simples pour toucher les hommes, les femmes. Et là, Bethléem, c'est le lieu de la révélation. C'est Jésus qui est venu révéler le ciel, mais révéler son amour, révéler sa puissance, révéler qu'il était venu pour sauver, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 7, verset 16, « Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient disant, Dieu, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Voilà ces hommes qui sont en extase devant tous les miracles de Jésus. Il dira, un grand prophète apparut parmi nous. Dieu, dans la vie de Jésus, dans la personne de Jésus, est venu vivre parmi les hommes. Jésus, il aurait pu venir avec des myriades d'anges, mais il est venu simple. Il avait soif, il avait faim, il avait besoin, quand il est rentré à Jérusalem, il est rentré sur un simple ânon. Et là, il n'avait rien pour dormir, il n'avait rien, même pas une maison.
mais il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus parmi les hommes, Jésus est parmi nous. Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Non seulement Jésus est parmi les hommes, mais Jésus est avec nous. Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et là où tu te trouves, chers amis, j'aimerais que tu puisses, comme ces sages, ces mages qui sont venus d'une manière erronée à Jérusalem, combien de personnes cherchent ailleurs que dans la personne de Jésus. Ils font des kilomètres, ils vont des pèlerinages par-ci, par-là pour chercher satisfaction à leur vie. Mais là où tu te trouves, Jésus est là à côté de toi. Il veut se révéler, soit par la parole que je suis en train de prêcher, soit par un songe, parce que notre Jésus parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il veut se révéler à toi. Et ça, c'est le point fondamental du christianisme, la naissance miraculeuse de Jésus. Il est venu d'une manière miraculeuse. Je voudrais te dire que Jésus est le Fils de Dieu. Il est seulement aussi le Fils de Marie, mais il est le Fils de Dieu. Oui, elle ne comprenait pas cette naissance, l'annonce de la venue de Jésus. Quand l'ange est venu vers Marie, il lui dira, tu vas être enceinte, tu vas avoir un enfant. Et cette femme, d'une manière logique et raisonnable, elle va dire, mais je connais pas d'homme. Mais le Seigneur lui dira, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et l'enfant que tu vas avoir, il sera conçu par le Saint-Esprit. Oui, Joseph n'a pas touché Marie pour la conception de Jésus, mais nous bénissons le Seigneur parce que le Saint-Esprit est venu toucher le sein de Marie et il a donné le plus beau homme parmi les hommes, le nom de Jésus, la personne de Jésus, les actes de Jésus, les paroles de Jésus. Et je voudrais te dire que le Seigneur veut se révéler dans ta vie, non pas d'une manière mentale, non pas d'une manière raisonnable, mais d'une manière de la foi. Et le Seigneur veut faire ce miracle dans ta vie. Que le Seigneur soit béni. Le deuxième point, on l'appellera un lieu où on va le crucifier, on l'appellera Golgotha. La Bible nous dit, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Le deuxième point, le deuxième pilier qui a marqué l'histoire, c'est la mort de Jésus. À Bethléem, il va naître. À Golgotha, le crâne, tout pelé, tout désertique, et il va mourir comme un simple malfaiteur. Lui qui a fait du bien, lui qui a guéri, lui qui a sauvé, lui qui a sauvé Pierre, lui qui a fait la multiplication des pains, lui qui a fait de grands miracles. Et la parole de Dieu nous dit que s'il y a des choses qui ne sont pas écrites dans ce livre, mais si ces choses avaient été écrites dans des livres, mais aucune bibliothèque dans le monde pourrait les contenir. Et là, Jésus va mourir comme un simple malfaiteur. Pourquoi il va mourir? Pour expier tes péchés, pour te racheter, pour te sauver. La Bible nous déclare dans Jean chapitre 3 verset 16 que Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus va aller tout simplement tout seul à Golgotha. Il n'y avait personne pour l'accueillir à Bethléem. Il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie à Bethléem. Il a fallu qu'il naisse dans une étable, parmi des animaux. Et là, sur la croix de Golgotha, il va être seul, en train de mourir. La Bible nous dit dans le texte que nous avons lu, à gauche, il y a un brigand, un malfaiteur, et à droite, il y a un autre malfaiteur. Mais quel méfait a-t-il fait Jésus? Il n'a rien fait. Il a fait que du bien. Mais du bien, on l'a rendu en mal. Et Jésus va mourir parmi les malfaiteurs. La parole de Dieu nous dit que Jésus est parmi les hommes. Jésus est avec les hommes. Et là, sur la croix, Jésus meurt pour les hommes. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 21, que Jésus s'est fait pécher, lui qui n'avait commis aucun péché, pour que ton péché soit lavé, pour que ta misère soit lavée. Jésus est mort pour toi parce qu'il t'a aimé. Et ça,
c'est un des piliers qu'aujourd'hui les gens ridiculisent. Même, j'écoutais dernièrement un homme politique en train de ridiculiser cette crucifixion. Et pourtant, c'est un homme qui parle de politique par-ci par-là, un politicien français. Et il se moquait de la crucifixion. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se moquent. Mais pour ma part, lorsque j'ai connu l'Évangile et que j'ai vu que Jésus, le Fils de Dieu, prenait mon péché, j'ai fait cette prière. Sauve-moi, pardonne-moi. Seigneur, viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et là où tu es, le Seigneur veut te sauver. Tu peux faire cette prière. Un des brigands a fait cette prière. Rappelle-toi, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui dira, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu peux être sauvé. Aujourd'hui, tu peux être libéré de tes angoisses. Aujourd'hui, tu peux être libéré de ta déprime. Aujourd'hui, tu peux être libéré de tes soucis, de tes épreuves. Jésus t'aime. Il veut t'aimer. Et il veut te sauver, intervenir d'une manière miraculeuse. Et le dernier point, c'est à Jérusalem. Le dernier pilier fondamental du christianisme, c'est la Pentecôte. C'est la venue du Saint-Esprit. Et là, Jésus est parmi les hommes. Jésus est avec les hommes. Jésus meurt pour les hommes. Et à la Pentecôte, Jésus vient en nous, à l'intérieur. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de leur intérieur. » Et la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 2, verset 4, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, et tout à coup le Saint-Esprit est descendu. Et la Bible nous dit qu'ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, ils vont recevoir de la dynamite, ils vont recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ces disciples qui étaient frileux à juste quelques jours avant la venue de Jésus, la résurrection de Jésus, la parole de Dieu nous dit qu'ils vont être dynamisés par l'action du Saint-Esprit. Et ces hommes et ces femmes qui sont dans cette chambre haute, lorsqu'ils vont être remplis, ils vont se mettre à parler en d'autres langues. Là aussi, c'est là où l'Église va naître. Jésus est né à Bethléem. Jésus est mort à Golgotha. Et l'Église de Jésus-Christ va naître à Jérusalem. L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas un bâtiment, ce sont des hommes et des femmes lavés, purifiés, changés par le nom de Jésus. Et la Pentecôte vient dynamiser, vient encourager, vient fortifier ces hommes pour la proclamation de l'Évangile, pour être un témoin. Et lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, on découvre ces hommes, ils n'ont peur de rien, ni de la persécution, ni comme Étienne de la mort. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Étienne va mourir, il va voir le ciel ouvert et il va être rempli du Saint-Esprit. Cet après-midi, tu as besoin d'être sauvé, pardonné, lavé par le sang de Jésus, mais aussi tu as besoin de faire cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que il faut le demander. Seigneur, viens dans ma vie, viens, remplis-moi. Je veux faire cette expérience. Je veux être plus fort face à la tentation, plus fort face aux épreuves. Remplis-moi dans mon témoignage pour être fort. Et le Seigneur le fera. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces trois piliers, Seigneur, du christianisme, qui sont toujours en vigueur. Naissance, révélation de Jésus, mort à Golgotha, rédemption de Jésus. Il y a Jérusalem, revêtement du Saint-Esprit, effusion du Saint-Esprit, équipé par le Saint-Esprit, enrichi par le Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur, dans le beau nom de Jésus, que ton nom soit glorifié. Amen.